ಕೆಲವರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪರ್ಸೂ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಚೇಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ನಮಗೆ ಏನು ಡ್ರೀಮ್ ಅದಾವಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ವಾದ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯನ್, everybody has a dream of going to school, getting a job, getting married, having kids, building a house, and sending those kids to a good schools relatively. This is a dream of every common man. So everybody achieves this dream subconsciously according to their standards. You take any common man in India, he has his own house, got married, has some jobs, got kids, and his kids are going to a relatively better school. ಹಂಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, that was your subconscious dream. That is why you are in that place. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್? ಟು ಪರ್ಸೂ ಅ ಡ್ರೀಮ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಜೀವನದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ. If you do the same job repetitively, which should not give you stress, and you should enjoy doing that. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ you should have a time to search your interests. You are caught in a web, so am I, of making money mainly, and increasing the number of sales, number of clients, number of patients, and to be number one. And the other one is to be recognized. To be recognized ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ತೀನಿ. You can have that. You can be caught in the web of being recognized, because to get recognized you can do so many things. You can be a orator, you can be a sportsman, you can talk nicely, you can help people, you can be a good professional, you can be a good businessman, you can be a richest man, you can be number one. You can tell some jokes to be recognized. So to be recognized is a better web to be caught, because it has so many dimensions. ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾದಾಗ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೇಳ್ದ, ಪರ್ಸೂ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಬ್ರೆತ್ತಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದವ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ enjoyable work, you keep on searching, one day you will get it done. First of all, ಡ್ರೀಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಗೂ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಡ್ರೀಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ಅದರ್ಸ್, and you conceive it. ಕನ್ಸೀವಿಗೆ ಸಿನಾನಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ.
So you conceive your belief, naturally you will end up doing that task. That becomes your dream. Goal is different. Goal is something you have chosen to be like this and you have list out your weaknesses, strengths, you have a plan, then you execute it, then you achieve that. Goal can never be a dream. That is either you are very fortunate enough to be your goal and dream are same, or it does not exist at all. If you take the example of Steve, he says he had a dream, he pursued it, but during last 6 months he was repenting. I wasted my life myself keeping busy pursuing that dream. Every day I used to shout at my loved ones, near ones and dear ones. I should have spent more time with my kids and wife and my friends ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಧೈರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆವಿಷ್ಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕಥೆ ಇದು. Number 1 arms dealer in the world was fed up with his daily routine of materialistic world and luxury. He went to Satya Sai Baba asking for a mental peace and a help. Sai Baba told him, ನಿನ್ನ ಬೊಗಸೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೀಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲು ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ದಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಡೀಲರ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ and gave all his earnings to charity and came back to Puttaparthi. ಆವಾಗ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ದ, ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಆ ಥರ ಅವ ಬದುಕಿದ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಬಾಬಾಸ್ ಡಿಸೆಪಲ್ ಆಗಿ ಅವ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಬೊಗಸೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದ್ರ ಆತು ಅಥವಾ ನಾವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತು, ಆ ಬೊಗಸೆಯಿಂದ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ತುಳುಕಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೇಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತಹ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. ಎಮೋಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನರಾಗಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸರಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕ್ರೀಮ್
ಟೈಮ್ ಅಂತಿರೋ ಅಥವಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ದು ಚಂಕ್ ಅಂತಿರೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಯು ಲೀಡ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 lakhs rupees per month, you go to the left side door. If your income is less than 5 lakhs rupees a month, you go to a right side door. And my friend went to the left side door because his income was more than 5 lakhs. Then came other 2 doors. If you are taking help from the specialized people to maintain your financial account, you go to the left side of the door. Otherwise, you go to the right side of the door. Then my friend, he chose the left side of the door. Again came 2 doors. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್. Then there were no other doors. There was only one door. He opened the door and he came back to the same place from where he had started. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನನ್ನು ಈಗ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಅದರದೊಂದು ಒಳ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ರೈಟ್ ಡೋರ್ಸ್, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿಲಿ ಬಲಗಡೆಯದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಿರ್ತತಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಬೆಟರ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನೀವು ನಂಬಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಗಜಲಿನ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹಿಂಗಿದೆ: ಕ್ಯೂ ಡರೆ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ, क्यों डरे दुनिया में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो ತಜುರ್ಬಾ ಹೋಗ. ತಜುರ್ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವ. ಹಂಗ ನಾವು ಏನಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ.